दानं नमो सेदानं नमो आयर्यानं नमो वजायानं नमो लोये सवसाहुनं हेसो पञ्चनमोकारो सर्वपापपनाशनो मङ्गलानं चे सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् கடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. சுனிதா மேடம், இப்போ வந்து லிங்க்ல 100க்கு மேல ஜாயின் பண்ண முடியுது. கொஞ்சம் 4 குரூப்லயும் காம்படிஷன் குரூப்லயும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ண சொல்லிருங்க. அதே மாதிரி நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிருங்க. தமிழ் மலர்லயும் போட்டுருங்க. ஸ்டாஃபும் ஜாயின் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அடுத்ததாக முறைப்படியாக வரவேற்புரை வழங்க வருமாறு முனைவர் ரமாதேவி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். வணக்கம். விக்டர் ஹுகோ once said, "The man who does not know other languages, unless he is a man of genius, necessarily has deficiency in his ideas." We at Shankarlal Sundarbai Shasan Jain College have always felt the importance to look at the world through the lenses of multiple languages, and Kshitij is one such attempt. It gives me immense pleasure to welcome you all for the inaugural function of Kshitij 2021, intercollegiate competition organized by Department of Languages, Sri Shankarlal Sundarbai Shasan Jain College for Women. We welcome our Honorable Secretary Sri Abhay Sri Srimal Jainji, who has been kind enough to give us permission for this event. Our Joint Secretary Sri Ashok Kumar Mehtaji, the Principal of the College Dr. Padmavati Ma'am, Vice Principal of the College Dr. Rukmini Ma'am, and all the other esteemed faculty members and participants. It is also my pleasure to welcome Sri K.R.A. Narasaya and Kalimammani Srimati Vasuki Kannappan, our Chief Guest for the event. Let me introduce the Chief Guest for the day. Sri K.R.A. Narasaya graduated in Marine Engineering from the Naval Training Center and has an experience of being part of sailing exercise in many naval vessels, including INS Shivaji, Harland and Wolff Shipyard in the Belfast, who championed construction of the India's first aircraft carrier, INS Vikrant, and took over as its first Indian flight deck chief. Apart from being a successful mariner, he is a well-read writer in Tamil and English. He was awarded by Tamil Nadu state government for his contribution to Tamil literature. He started writing since 1964 with his first ever Tamil short story winning an award. His first short story collection in Tamil has been prescribed as non-detailed study for Eugene Madura College. His autobiographical account, Kadalodi, Memoirs of a Sailor, was published in 1972 and was catalogued in United States Library of Congress. Some of his award-winning books are Kadalvali Vanikam, Madrasa Pattanam, Cambodian Ninaivalaygal, Deerkaraigal. We are very glad to welcome you, sir. We also welcome Kalimammani Dr. Vasuki Kannappan, an illustrious writer and a thinker. In her successful career, she has borne several roles and responsibilities, including the convenership of the World Tirukkural Organization, Secretary of All India Tamil Writers Association, and the Writers Forum Sanmarganization. In her 20 years illustrious career as an author, she has brought out several award-winning titles such as Nandavanna Pookkal, Pal Maruthuvar Kannappanar ஒரு காவியம், திருக்கைலாய்க்கு ஒரு மறக்க இயலா பயணம். She has also been honored with more than 34 titles
such as Magalir Mamani in 2004, Ilakkiya Imayam 2007, Muttamil Vittagi in 2005, and Kalaimamani in 2019. We are extremely proud and honored to have you, ma'am, as our guest of honor. We shall now proceed with the main event. நன்றிமா ஐயா. இன்றைய நிகழ்விற்கு சிறப்பு விருந்தினர்களாக வந்திருக்கக்கூடிய ஐயா திரு ரா நரசையா அவர்களை எம் கல்லூரியின் சார்பில் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். ஐயா, தங்களுடைய உரையை கேட்பதற்கு நாங்கள் அனைவரும் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு உள்ளோம். பெருமைமிகு எழுத்தாளராகவும் ஆய்வாளராகவும் விளங்கிய நீங்கள் இந்த நிகழ்வை சிறப்பு விருந்தினராக எங்களுக்கு சம்மதம் தெரிவித்ததற்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் மகிழ்ச்சியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வாங்க ஐயா, உங்களுடைய உரையை கேட்பதற்கு தயாராக உள்ளோம். வணக்கம். Thank you very much for a nice introduction, Dr. Ramadevi. It is so nice of you. Now, we saw in the Ireivanakam itself, there was a poem, which says, Neerarum kadaludutha nilamadandai kelilolgum. So this Tamil Nadu has been totally on all the sides covered by water, but yet we have always some water problem. Now, to have some idea about how the water problem has been aggravated in this particular city of Madras, we will go back in the centuries, because we have to see the background as what was happening. So I'll be now making a PowerPoint presentation of the same. So the problem, the topic today is water, the basic element. Adhara porul, neer dhaan adhara porul. And water is the most neglected thing also of everything is this water only. Unfortunately, we are neglecting water from the very beginning itself. So let's see how it was all started. First of all, the whole concept is on this Kural only, because as Dr. Ramadevi told me, the title of the program itself is Neerindru Amayadu. Neerindru Amayadu Ulaganini Yariyarkum Vaanindru Amayadu Ulukku. Namakku, without water we cannot live. But without rain, there will be no water. That is the meaning of this Tirukkural. And Pope's translation says, if it be said that the duties of the life cannot be discharged by any person without water, so without rain, there cannot be any flowing water. Adhanal, we will try and see, examine if we have neglected the nature's gift. The rain, have we neglected it? Why are we suffering? Madras has been suffering for want of water or excess of water, but never a state where there is water is sufficiently enough for everybody. If you see, go back and see from, say, about 200 years back onwards, if we see 250 years back or so, the area of water bodies in Chennai city and its suburbs shrank from nearly 12.6 square kilometers in 1893 to about 3.2 square kilometers in 2017. அதாவது 4 times it is reduced. 4 தடவை இது குறைந்து விட்டு இருக்கிறது. அதாவது நீர் பரப்புகள் எல்லாமே குறைந்து விட்டன. அது எப்படி குறைந்தது? By 2017, the number of water bodies, both large and small, came down to 28, only 28. During this period, அதே நேரத்தில் அந்த பாப்புலேஷன் ஜனத்தொகையை பார்த்தீங்கன்னா, during this period, population increased 10 times. மக்கள் தொகை 10 முறை பெருகிட்டு நாம் அதை நீர்நிலைகளை குறுக்கி விட்டோம். And water bodies reduced 4 times, while population increased by 10 times. Many water bodies have been converted into housing sites. அதுக்கு காரணம் எல்லா water bodiesum housing site ஆக மாற்றிவிட்டார்.
A study by the Department of Geology, Anna University, based on a city map of 1893, has revealed that there were nearly 60 large water bodies in core of the then Madras. Madras water bodies, 60 large water bodies. The study traced the shrinking and vanished water bodies through a series of city maps. City map I'm showing you a map of 1893, original map prepared by Archibald Constable and Company, which are specialists in atlases. This map of Madras is done in 1893. It has a kidney-shaped tank, upper portion called Nungambakam tank and the lower portion called Mylapore tank. In the map of Pathingana, and the red mark sutti. So that red mark indicates a lake which was like this, the water body, kidney shape. It was called Nungambakam tank on the top. It was called in the south as Mylapore tank. Nungambakam eri, Mylapore eri ne idukku peru. Ivlo periya eri irundirukku. 1893 la you can imagine. Adu complete ah kediyadhu. Oru square inch kuda anga kediyadhu. This 1893 map clearly indicates the presence of a crescent-shaped water body in the area of present CIT Nagar, Tenambet, Gemini flyover to Nungambakam along the then Mount Road and the Pakambura. These water bodies covered a distance of nearly 5 miles in length and 1 mile in width at the widest area. You can see the cinema water body, we have to think what happened to this. இப்போ நீங்க அடையார் போட் ஹவுஸ்ங்கறத பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அடையார் போட் ஹவுஸ்னு ஒன்று இருக்கு. அங்க படகு இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. they conduct boat regattas, that is படகு போட்டிகள்லாம் வைப்பாங்க. அது அன்றைய மெட்ராஸ்ங்கிறது, அதாவது கோட்டையை எடுத்துட்டோம்னா கோட்டையில இருந்து 5 miles south of the city of Madras இருந்தது. இன்னைக்கு அப்படிதான் இருக்கு, but it is all mingled with the city. During the cold weather, when the lake is full, when the principal regatta படகு போட்டி is held, the long tank, இந்த long tankல் தான் படகு போட்டி செய்வார்கள். இப்ப நினைச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு சிரிப்பா வரும், பட் இட் இஸ் ட்ரூ. எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுங்க? இப்ப கத்தீட்ரல் சர்ச்னு ஒண்ணு இருக்கு ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில, நீங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. அந்த வாட்டர் டேங்கினுடைய நார்த் அண்ட் எண்ட் வாஸ் நியர் கத்தீட்ரல் டேங்க். அங்க ஜெட்டி ஒண்ணு கட்டி they will start the water race from that point opposite the Cathedral of Madras. அது வரைக்கும் தண்ணி இருக்கும் ஃபுல்லா. gives a stretch of water of 3 miles by 2 miles width. The stretch அப்படியே இருக்கும். அதில் they can conduct all kind of படகு போட்டி. அப்போ டெம்பரரி போட் ஹவுஸ் கூட அங்கே கட்டி வச்சிருப்பாங்க. அதுல இருந்து they will do all this படகு போட்டி very nicely. அது கம்ப்ளீட்டா காணாம போயிடுச்சு. எப்படி காணாம போச்சுன்னா, Nungambakam tank, the upper portion was bounded by Tank Bund, Kodambakam High Road and Mahalingapuram main roads. In 1939, it generated from a life supporting resource to a health resort. அது எப்படி வாழ்க்கைக்கு ஆதாரமா இருந்ததோ அதிலிருந்து வாழ்வுக்கு ஒரு நோய் தரும் இடமாக மாறிவிட்டதுன்னு அவர்கள் சொல்ல. அப்ப இருக்கிற கவர்மெண்ட் said, because of that lake, lot of diseases are coming. Malaria and other things, because கொசு நிறைய வருது. But they never thought that it is not lake's fault, it is the people's fault. அவங்க ரியலைஸ் பண்ணல. கவர்மெண்ட்டினுடைய ஃபால்ட், பீப்புள்ஸினுடைய ஃபால்ட்ங்கிறத ரியலைஸ் பண்ணல. They thought it is the fault of the lake. So they wanted to punish the lake. What did they do? They filled up the entire lake. Northern portion of this long tank was completely filled without understanding that the people and not the lake was responsible. It was not at all understood. அந்த பர்செப்ஷன், அந்த நோக்கம், அந்த பார்வையினால அந்த கார்பரேஷன் லேண்ட் ஃபில் த டேங்க் கம்ப்ளீட்லி இந்த நார்த்தன் போர்ஷன். அதுல ஹவுசிங் காலனி டெவலப் பண்ணாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா all those housing colonies are below the road level even today. That is why when there is a rain, all the houses are getting filled up. The Nungambakam tank was a feeder to its larger and more important neighbor, that is a southern port, Mylapore tank. So Nungambakam நிறைஞ்சோம்னா Mylapore tank நிறையும். அது ஒரு ஈஸி ஃப்ளோ, அது இயற்கையான ஃப்ளோ. All that was stopped.
So Mylapore tank occupied 70 acres to the west of Mount Road. Mount Road in Merku Pakate, 70 acres was this lake area. The whole thing was covered up. And a new housing colony was built there called Tyagaraya Nagar, T Nagar. That was fully a lake. Can you believe it? 1893, it was all lake. Today it is T Nagar, one of the busiest place of our city. Baaki irundha long tank ennachu became the Mambalam tank. They called it Mambalam tank. Adayum fill பண்ணிட்டாங்க கொஞ்ச நாள்ல. அதுக்கு தான் லேக் வியூ ரோடு கூட போயிருக்கு. இப்போ என்ன, what have we have? The lake vanished by landfill, and in the 70s became Valluvar Kotam. அங்க வள்ளுவர் கோட்டம் கட்டிட்டாங்க. Only available evidence in the Erikkarai Mariamman. அது மாதிரி ஒரு லேக் இருந்ததுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது today's generation to know even there is only one சாட்சி. அது Erikkarai Mariamman அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த அம்மா அதுக்கு சாட்சி. That temple can be seen today in Kodambakkam High Road. அந்த டெம்பிள் பேரு Erikkarai Mariamman ஆலயம். அங்க எழுதி இருக்க ஸ்ரீ அருள்மிகு Erikkarai Mariamman ஆலயம். ஏரி கிடையாது, கரை கிடையாது, மாரியம்மன் ஆலயம் மட்டும் இருக்கு. That is just a reminder for us to say that there was once upon a time lake. Likewise, Vyasarvadi Lake, Perambur tank, Medavakkam tank, and Spur tank were all same larger bodies. Allah Uvana, they started building up and making plots, cutting and putting up, saying plots for sale, approved by MDA. If you see, they will say the bus will start from T Nagar, come, we will take you and show you the site. It is a wonderful site. In 10 years, it will become 1 crore in cost. Other than Kandapadi advertisement, they build all the portion that cleared in sites. Many small water bodies in North Chennai near Thondayarpet have been wiped off the city maps due to encroachment and urbanization. Particularly from 1970 onwards, everything vanished completely. There were a few points in a ice house. Points Madras Zoo, originally, now Vandalur, that was in Ripon building, Pinnal. There was also a lake there. Angirunda than the zoo, Vandalur Matinanga. Angur, a huge water body. And the water bodies, some of the zoo animals and all were used to that water body. Other totally vanished. The study estimated the depleting volume of water. Kindly note this. This is most important point. The study estimated that the depleting volume of water harvested and the loss of groundwater recharge as more water bodies vanish over the decades. When the water bodies vanish, what happens? Recharge of the groundwater is completely abolished, completely gone. எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க சின்ன வயசுல நாங்கெல்லாம் மாம்பழத்துல உறவினர் வீட்டுக்கெல்லாம் வரும்பொழுது கிணத்துல இருந்து தான் தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்வீட் வாட்டர் we used to get. Every மாம்பழம் house had a கிணறு and there was sweet water available because the ground was charged with water by the rainwater which came and filled up this long tank and all that. It charged the ground and the groundwater level was high. But now, can you see any single house in West Mambalam or T Nagar having a well? You can't see, because even if you have a well, there is no water. Even the bores, they go to 150 feet, 250 feet, 350 feet and all that to even get water from bore wells. The study estimated that if the average depth of lakes and ponds was 2 meters, just note this one. That study, if that water body had only 2 meters of depth and filled twice during a year, the volume of surface water stored would be 1,335 million cubic feet. That means we have completely lost 1,335 million cubic feet of water storage by filling up these water bodies.
because of filling, the volume has gone down to 339 million square. This thing in 2017, where was 1,305 by the shrinking water spread area. The vanished water bodies and open spaces also mean a drastic drop in groundwater recharge potential, according to this. Naturally, groundwater kuranjiru. What about potable water, drinking water? It was always a problem in Madras. ஆரம்பத்திலிருந்து இது ப்ராப்ளமாக தான் இருந்தது. It became acute after the population increase. Population பாருங்க நீங்க எப்படி growth ஆகுதுன்னு. 1871ல there were 3,97,000, just about 4 lakhs. And the growth was very minimal. 1881, 4 lakhs. 1891, 4.5 lakhs. 1901, 5 lakhs. 1911, 10 years நான் போட்டுட்டு போறேன் உங்களுக்கு. I want to show you every 10 years what is the growth. 5.18 lakhs. 1921, it stood at 5.26 lakhs. 1931, 6.47 lakhs. 1941, it became 7 lakhs. But see the spurt from 1941 to 1951. From 7 lakhs, it became more than 14 lakhs. You see, that means it is more than doubled actually. More than doubled actually. And the growth rate, if you see, it was 82.1% year by year, there was growth. The reason was 42, World War II stopped. After World War II stopped in 1943, people started moving towards city. There were a lot of problems in villages, so everybody started moving towards city, and the city started growing tremendously. And 1961, it became 1.7, 17, 1971, 24, 1981, 32, 1991, 38. 2001, the beginning of this decade, last decade was for 43 lakhs. But anyway, 4.3 lakhs. Now, if you see, in 1870, there was no scheme by the state for drinking water to the city. And everybody had a well and there was fresh water, nobody was bothered. But 1817, there was no water in the fort area. And so there was one James Fraser, an engineer. He thought of a scheme diverting Kosathalayar water to Sengundram and Cholavaram lakes to store and supply the city. This was the first piped water system for Madras and came to use in 1872. Then the population was just about 4 lakhs. 4 lakhs in the poor piping system. Freshwater to fort, the Koteki, 1772, 3 years after Hyder Ali's raids. Hyder Ali இங்க வந்து போராட்டம் பண்ணோம்னா அவங்க என்ன பயந்துட்டாங்கன்னா Hyder Ali will cut off the water supply பார்த்துட்டு. So they wanted to control. So he wanted to have a water scheme and put some wells, dug some wells. And that was called 7 wells, and it was owned by some private fellow. It supplied water to Blacktown and Fort also. Innum kuda and the 7 wells, you can see in Georgetown area even now. This was the first piped water supply to Fort area and North Chennai. Later, there was one Francis White Ellis. He was the collector of Madras. He is a well-known fellow. He has translated even Tirukkural and all that. He is the one who started a college. And today, if you see, there is one place called Madras Literary Society Library. If you go there, that road is called College Road, where there is Madras Women's College. People think the Madras College was because of that, the college is named after. Even mentioned, but it is not so. Actually, there was a college for local people from company to learn Tamil and local languages. And the college, college road, that was the Madras Literary Society was called college, and that is why it is called College Road. Anga the Ellison and Bondan, the college Katnagar. Our 27 wells he sank in Madras.
After sinking the 27 wells, he has put in one well on culvert. Why I have done this? பாருங்க என்ன எழுதியிருக்காரு. சென்னப்பட்டணத்து எல்லீசன்னா எல்லிஸ் என்பவன் யானே பண்டார காரிய பாரம் சுமக்கையில். பண்டார காரியம்னா பண்டாரம்னா ட்ரெஷரி. பண்டார காரிய பாரம் சுமக்கையில். when I was in charge of treasury, that is collector. புலவர்கள் பெருமான் மயிலம் என்பதியாம் தெய்வப்புலமை திருக்குறள் தன்னில் திருவுளம் பற்றி. திருவள்ளுவர் சொன்னதான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. என்ன ஞாபகம் வந்தது? அவர் சொல்றாரு, அந்த திருக்குறளை கோட் பண்றார். இங்க இருக்க அந்த திருக்குறள் இந்த இடத்துல வரும். இந்த கல்வெட்டு இப்போ மெட்ராஸ் மஹல் மியூசியத்தில் இருக்கு. இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும், இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும் வல்லரனும் நாட்டிற்கு உறுப்பு. எதெல்லாம் ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஸ்ட்ரெங்க்? What are the things that make a country strong? இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும் வல்லரனும் நாட்டிற்கு உறுப்பு. இதனை பொருளை என்னுள் ஆய்ந்து இதனை நான் தெரிந்து கொண்டு வார திதி நட்சத்திரம் பார்த்து, இதனோடு இங்க எழுதியிருக்கிறது, வார திதி நட்சத்திரம் பார்த்து இதனோடு 27 துறவு கண்டு, துறவுன்னா வெல், அவற்றிற்கு புண்ணியகா வாசனம் பண்ணுவித்தேன்னு கேலி செய்திருக்காரு. ஒரு இங்கிலீஷ்காரர் தமிழ் எழுதி வச்சிருக்காங்க. கடைசியில இருப்பாங்க, அவற்றிற்கு புண்ணியகா வாசனம் பண்ணுவிச்சேன் 1818 அது என்னது? இருப்புனலும் வாய்ந்த மலங்கிற திருக்குறளுக்கு அந்த மீனிங், ஊற்று நீர் மழை நீர் என்னும் இருவகை நீர்வளமும் வாய்ப்புடைத்ததாக அமைந்த மலையும் ஆறும் வலிமையானார். அதாவது தண்ணீர் 2 விஷயமா கிடைக்கும் ஒரு நாட்டிற்கு. ஊற்றிலிருந்து வரும், மழையிலிருந்து வரும். இதையும் காத்துக்கணும். நம்ம மலை இருக்கணும், ஆறும் இருக்கணும், வலிமையான அரணும் இருக்கணும், ஃபோர்ட்டும் இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் ஒரு நாட்டிற்கு அது நல்லதுங்கிற திருக்குறள்ல வருது. இதை எல்லிஸ் திங்க் பண்ணி he has sunk 27 wells and gave water to south area completely. The city got treated water supply for the first time when the Kilpauk water treatment plant was set up. It was conceived by Madley. இப்போ கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா மாம்பலம் ஏரியால மேட்லி சப்வேன்னு கூட ஒண்ணு இருக்கு. Conceived by J.W. Madley, the 66-acre plant still retains reminders of the British era. அவன் கட்டினது இன்னும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Even today, most of the machinery are considered engineering marvel. The plant is still reliable. It was set up after the open canal that carried water from Red Hills to Kilpauk and later to Georgetown and Mylapore got polluted. And so waterborne disease on the path in the filtering system. What is the filtering system? And the filtering system, இப்போ கூட நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. அதை திங்க் பண்ணது 100 years முன்னால. Madley came up with the idea of using 14 slow sand filters. என்ன மாதிரி filters? எல்லாம் இயற்கை தான். They are still part of the water treatment plant. They have 3 layers, 3 layers. The first has bricks, second pebbles, குழாங்கள், third sand. இந்த 3 வழியா தண்ணி போறப்ப ஃபில்டர் ஆயிடும் கம்ப்ளீட்டா. It follows the principle that bacteria is bacteria. போறப்போ இருக்கிற கிருமிகள், ஒரு கிருமிகள் இன்னொரு கிருமியை சாப்பிட்டுரும். அதனால கம்ப்ளீட்டா பை த டைம் இட் கிளியர்ஸ் sand, there will be no bacteria. அந்த மாதிரி வந்து வாட்டர் கிளியரா இருந்தது. இட் வாஸ் பியூர் வாட்டர். 99% பியூரா இருந்தது. In 1927, Chennai received chlorinated water for the first time after Madley introduced it. அப்போ chlorine அதில் போட்டு அனுப்புவார், so that there is no sickness. Water was supplied to the city through 7 trunk mains of feeder pipe. The pumping main one had 48 inches cast iron pipe, the largest pipe those days. இப்போ கூட அந்த கீழ்பாக் வாட்டர் டேங்க் இன்னும் வாட்டர் ஒர்க்ஸ் இன்னும் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியமா இருக்கும். அது இன்னும் இன் யூஸ். அப்கோர்ஸ் அந்த பாய்லர் யூஸ் பண்றது இல்லை இப்போ, பிகாஸ் தட் இஸ் ஆல் டிஃபரெண்ட் நவ். தட் தோஸ் டேஸ் இட் வாஸ் ஸ்டீம் மெஷினரி. Inaugurated on December 17, 1914 by Governor Pentland, it is still in use. It is still the chief source of supply. ஒரு பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்னு ஒரு மேகசின் இருக்கு, யூகேல இருந்து வருது. அதுல 1914 வந்த ஒரு இது பிரகாரம் ஒரு நான் பார்த்தேன். அது அவர் மேட்லி அந்த டயத்துல ஏரோப்ளேன் கிடையாது, இந்தியால இன்னும் வரல. ஆனா அவர் மேல இருந்து இந்த ஃபில்டரிங் சிஸ்டத்தை பார்க்கணும்னு அவருக்கு அவா இருந்தது. அதை எப்படி பண்றதுங்கிறதுக்காக மெட்ராஸ் had seen flying when Mr. Madley, who was a waterworks engineer and who designed the rapid filtering station,
had an aircraft brought by a ship. Or aircraft part கொண்டு வந்து இங்க வந்து assemble பண்ணி அந்த ஏர்கிராஃப்ட்ல போய் he was examining the filtering scheme. அது ஐலண்ட் கிரவுண்ட்ஸில் தான் அவங்க பண்ணாங்க. இன்ஸ்பெக்ட் த ஒர்க்ஸ் அட் ரெட். அவர் எடுத்த போட்டோ இது பாக்ஸ் கேமரால. இப்பெல்லாம் இந்த இது மாதிரி கேமரா வச்சு எடுக்க முடியுமா பாருங்க. இந்த ஃபில்டரிங் ஸ்டேஷன் பாக்ஸ் கேமரா இருந்து ஸ்கைல இருந்து எனக்கு இந்த போட்டோ கிடைச்சது ஒரு ஃபிளைட் மேகசின் ஒரு மேகசின்ல இருந்து. பிகாஸ் ஐ எம் எ மெம்பர் ஆஃப் லைப்ரரி இன் யூகே. அங்கிருந்து எனக்கு கிடைச்சது. In 1914, a supply of 50 million gallons was required for the city. Ideally, 21 filtration bid. Details. JBW Madley went back to England in 1926. He estimated that the existing water supply system would be sufficient till 1961. But the city reached the population levels estimated then 20 years before that. Augmenting water supply with the increase in population, the need for a third reservoirs were filled. In 1939, then Mayor of Madras, Satyamurthy, mooted the proposal, and it is, though there were some differences, it was later named Satyamurthy Sagar. For the first time in India, Metro Water is setting up 2 plants at Nesapakam and Perungudi to treat the sewage water. These plants with 10 million liter daily capacity each will be the solution for groundwater recharge in Chennai. So, adallam ultra filtration panni kudukka poranga. The treated water will be available to us. The long-term goal is to replace everything. The board has proposed a tertiary treatment with ultra filtration plants of 260 million liters per day across the city. So, I am showing you today's map of water lines. There are only 3 major rivers and very little. You can see all the water areas have gone, and now we are in the city here with no water resource available inside the city. Thank you all very much. It was kind of you. Thank you, Dr. Ramadevi. I am really happy to be associated with this. And this was a very good this thing for me to expose myself to you all. Thank you very much. நன்றி ஐயா. அருமையான தகவல்களை மாணவர்களுக்கு பயனுள்ள வகையிலும் எளிமையாக எடுத்து சொன்னதுக்கு மிக்க நன்றி. அடுத்ததாக சிறப்பு விருந்தினர் கல்யாணமணி டாக்டர் வாசுகி கண்ணப்பன் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் அம்மா. Excuse me, I'll be leaving the meeting now because I have got some other work. Thank you very much. Thank you, sir. It's really wonderful. Thanks for coming. Thank you. நன்றி சார். அகிலத்தை காக்கும் அன்பு இறைவா, இரு கரம் கூப்பி வணங்குகின்றேன். பெண் கல்விதனை போற்றும் ஸ்ரீ சங்கர்லால் சுந்தர்பாய் ஜெயின் என்னும் மகளிர் கல்லூரியும் செயல்களால் சிறந்து உயர்வால் மெலிந்து வாழையடி வாழையாக வளர்ந்தோங்க வாழ்த்திடுவார். அகிலத்தை காக்கும் அன்பு இறைவா, இரு கரம் கூப்பி வணங்குகின்றேன் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனையும் எனையீன்ற பெற்றோரையும் என்னை நாளும் ஊக்குவித்த என் அன்பான கணவரின் பொற்பாதங்களை வணங்கி மகிழ்கின்றேன். மகளிர் கல்விக்காக இந்த கல்வியை உருவாக்கிய ஸ்ரீமதி சுந்தர்பாய் சங்கர்லால் அவர்களை நினைவு கூர்ந்து வணங்குகின்றேன். இக்கல்லூரியில் உயர்வான நோக்கங்கள் மூலம் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கான இவர்களின் எண்ணங்கள் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியாக உணர முடிகின்றது. அந்த நோக்கங்களை செயல்படுத்தி வரும் கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் பத்மாவதி அவர்களையும், செயலர் ஸ்ரீ அபயஸ்ரீ ஸ்ரீபால் ஜெயின் அவர்களையும், இணை செயலர் திரு அசோக்குமார் மேத்தா அவர்களையும், ஆசிரிய பணியை அறப்பணியாக ஆற்றி வரும்
160 ஆசிரியர் பெருமக்களையும், என்னை தொடர்பு கொண்டு பேசிய பேராசிரியர் வாசுகி அவர்களையும், தொடர்ந்து அவ்வப்போது கைபேசி மூலம் செயல்பாடுகளை தெரிவித்து வந்தவர் மாலை நேர கல்லூரியின் தமிழ்துறை தலைவர் திருமதி முனைவர் ராணி அவர்களையும் இருக்கரம் கூப்பி என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். காலை நேர கல்லூரியின் தமிழ்துறை தலைவரான பேராசிரியர் முனைவர் உமா மகேஸ்வரி அவர்கள் இப்பொழுது பேசினார்கள். அவர்கள் எங்கள் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கத்தின் மிகப்பெரிய தூண். அவருடைய அறிவியல் பூங்காவில் அவருடைய கட்டுரைகள் எல்லாம் தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்கும். அவர் பேச்சும் மிக அருமையாக இருக்கும். அவருடன் சேர்ந்து இங்கு நாங்கள் திருக்குறள் போட்டிகள் எல்லாம் நடத்தினோம் என்ற அந்த நினைவினையும் நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். இன்று நான் வருவதற்கு மூல காரணம் இறைவனாக இருந்தாலும் பெண் வடிவத்தில் இணைத்தவர் பேராசிரியர் புவனா அவர்கள். அவர்களுக்கும் நன்றியுடன் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக முத்தமிழ் போல், முக்கனி போல், முப்பால் போல் 3 உயர் நோக்கங்கள் கொண்ட இந்த அரிய உயரிய கல்லூரியில் படிக்கும் புண்ணியம் பெற்ற நம் பாரத நாட்டின் வருங்கால வீராங்கனைகளாக விளங்கி வீட்டையும் நாட்டையும் காக்கவிருக்கின்ற மாணவ செல்வங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மனதார வாழ்த்தி பாராட்டி மகிழ்கின்றேன். உங்களை நீங்களே கைத்தட்டி பாராட்டிக் கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஆண்டுதோறும் இந்த ஷசுன் ஷித்திக் என்ற விழாவில் தாங்கள் வளர்த்து வரும் தமிழ், ஹிந்தி, பிரெஞ்சு, சமஸ்கிருதம் மொழிகளை தமிழக கல்லூரி மாணவர்களிடையே போட்டிகள் நடத்தி அவர்களின் திறமையை வளர்த்து வருவது மிகவும் பாராட்டுதற்குரியதாகும். இந்த போட்டியில் பங்கேற்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தமிழ்துறை நடத்தும் இந்த தமிழ் சுடர் என்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழ் பெண்ணான நான் முதலில் தமிழை பற்றி பேசுமாறு பணித்தார்கள். ஆகவே முதலில் தமிழின் வியத்தகு பெருமையை முகச் சுருக்கமாக பேசிவிட்டு அதன் பின் இன்றைய பொருளான நீரின்றி அமையாது உலகு என்ற வள்ளுவன் வாக்கிற்குள் செல்லவிருக்கின்றேன். இன்று எனக்கு முன் பேசிய ரோசையா அவர்கள் மிக மிக அருமையாக எவ்வளவு தகவல்களை அள்ளி அள்ளி வழங்கி இருக்கின்றார்கள். கிட்னி ஷேப்ல இருந்த நம்ம நீர்நிலைகள் இப்பொழுது எந்த நிலையில் இருக்கின்றது என்ற மிக அருமையாக பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன்ல சொன்னாங்க. அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் என் வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இப்பொழுது நாம் தமிழின் பெருமையை பற்றி பார்க்கலாம். நமது தமிழ் மொழி முத்தமிழ், வாய்மொழி, தொல்மொழி, உயர்மொழி, தோன்றுமொழி, புலன்மொழி, நுண்மொழி அப்படின்னு அடுக்கிக்கிட்டே போலாம். அவ்வளவு அடைமொழிகள் தமிழ் மொழிக்கு இருக்கின்றது. வல்லினம், மெல்லினம், இடையினம் என்ற இலக்கணத்தை தமிழ் என்ற சொல்லிலேயே கொண்டது. த வல்லினம், நீ மெல்லினம், இல் இடையினம். அறிவார்ந்த மொழி நம் தமிழ் மொழி. தமிழ் உயிரெழுத்து, மெய்யெழுத்து, உயிர்மெய் எழுத்து, ஆயுத எழுத்து என்ற அடிப்படையை ஆராய்ந்தால் உலகமே போற்றுகின்ற அம்மா என்ற சொல்லை எடுத்துக்கொண்டால் அ உயிரெழுத்து, இம் மெய்யெழுத்து, அந்த இம்ல பாத்தீங்கன்னா பொட்டு இருக்கும், மா உயிர்மெய் எழுத்து. இதனை சயின்டிபிக்கலா, அதாவது ஆராய்ச்சி பூர்வமாக பார்த்தால், இப்ப நீங்க கொஞ்சம் கவனமா கேட்கணும். ஆராய்ச்சி பூர்வமாக பார்த்தால் ஆணிலிருந்து அ என்ற உயிர் ஸ்பெர்ம், பெண் என்ற மெய் உடம்பில் உள்ள சினை முட்டையுடன் இணைந்து உயிர் மெய்யாக குழந்தையாக உருவாகின்றது. அதே போல் அம்மா என்ற சொல்லில் இம்மா என்பது மெல்லின எழுத்துக்கள். அதனால்தான் பெண்கள் மென்மையானவர்கள். அப்பா என்ற சொல்லில் இப்பா என்பது வல்லினம். ஆகவே அவர்கள் வலிமையுடையவர்களாக இருக்கிறார். நினைத்து பார்த்தால் வியப்பாக இருக்கின்றது அல்லவா? மெய்யெழுத்துக்கள் அனைத்திலும் பொட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆயுத எழுத்து பெண்ணும் இல்லை, ஆணும் இல்லை, அலி. அதனால் அந்த 3 புள்ளிகளையும் எப்படி திருப்பி பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.
இதுபோல் தமிழ் எழுத்துக்களில் பெருமை எண்ணி எண்ணி வியக்க வைக்கக்கூடியது. அது மட்டுமல்ல, ஆண் பெண் பருவத்திற்கேற்ற தமிழ் சொற்களை உருவாக்கியிருக்கின்றார்கள் நம் தமிழர்கள். குழந்தை பொதுவானது. 5 வயதிலிருந்து 7 வரை உள்ள பெண்களை பேதை என்று சொல்கின்றோம். 8லிருந்து 11 பெதும்பை, 12லிருந்து 13 மங்கை, 14லிருந்து 19 மடந்தை, 20லிருந்து 25 அறிவை, 26லிருந்து 32 தெரிவை, 33லிருந்து 40 பேரிளம் பெண். இதே போல் ஆண்களுக்கும் அது நிகரான பெயர் உண்டு. அதே போல் அது மட்டுமல்ல, காற்று என்பது நமக்கு தெரியும். ஆனால் அந்த காற்றுக்கு திசையை கொண்டு பெயர் வைத்திருக்கின்றார்கள். தெற்கிலிருந்து வீசுவது தென்றல் காற்று, வடக்கிலிருந்து வீசுவது வாடைக்காற்று, கிழக்கிலிருந்து வீசுவது கொண்டல் காற்று, மேற்கிலிருந்து வீசுவது மேலை காற்று. அது மட்டுமா, காற்று வீசும் வேகத்தை பொறுத்து பெயர்கள் வைத்திருக்கின்றார்கள் என்றால் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். 6 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசுவது மென் காற்று, 6லிருந்து 11 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் உள்ளதை இளம் தென்றல், 12லிருந்து 19 தென்றல், 20லிருந்து 29 புழுதிக்காற்று, 30லிருந்து 39 ஆடிக்காற்று, 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசுவது கடுங்காற்று, 101லிருந்து 20 வீசுவது புயல் காற்று, 120க்கு மேல் சூறாவளி காற்று. ஓர் எழுத்தில் சொற்கள் நம் தமிழ் மொழியில் இருக்கின்றது. நீ, வா, போ, தீ, தா, பூ என்று சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். 47 எழுத்துக்கள் ஒரே ஒரு எழுத்தை கொண்டு சொற்கள் உண்டாயிருக்கின்றது. அதே போல் யானை என்ற ஒரு அதற்கு 44 சொற்கள் இருக்கின்றன. இப்படி ஒவ்வொன்றையும் நான் எல்லாத்தையுமே ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். இப்படி தமிழ் மொழி உருவான காலம் எது? கிமு. தொல்காப்பியம் போல் ஒரு இலக்கண நூல் என்றால் அதற்கு முன் தமிழ் எந்த அளவு பெருமையுடன் இருந்திருக்க வேண்டும், தமிழ் மக்கள் எவ்வளவு அறிவார்ந்தவர்களாக விளங்கி இருக்க வேண்டும். உலகமே போற்றுகின்ற திருக்குறள், 5 பெரும் காப்பியங்கள், 8 தொகை, 10 பாட்டு, தேவார திருமுறைகள், திவ்ய பிரபந்தங்கள், பிள்ளைத்தமிழ், கலம்பகம், இப்படி அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். எத்தனை 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 காப்பியங்கள். நமது தமிழ் மொழியில் உள்ள காப்பியங்கள் போல் எந்த மொழியிலும் பார்க்க முடியாது. அது மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு காப்பியமும் வாழ்வியல் நெறிகளை கூறக்கூடியது. எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கு ராமாயணம், எப்படி வாழக்கூடாது என்பதற்கு மகாபாரதம், மக்கள் தொண்டே மகேசன் தொண்டு என்று உணர்த்துவது பெரிய புராணம். இப்படி ஒவ்வொரு இலக்கியத்துக்கும் நாம் கூறலாம். அதில் ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் பார்ப்பது போல் வாழ்க்கையே ஒரு மகாபாரதம் என்று பார்த்தால், மோகத்தில் வீழ்ந்து விட்டால் மொத்தமாய் வீழ்ந்து விடுவோம். சாந்தனு பாத்திரம் கூறுகின்றது. சத்தியம் செய்தால் சங்கடத்தில் மாட்டுவோம். கங்கை மைந்தன் மூலம் அறிய முடிகின்றது. முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும் பாண்டுவின் மூலம் தெரிகின்றது. வஞ்சனை நெஞ்சில் கொண்டால் வாழ்வனைத்தும் வீணாகும் சகுனி மூலம் அறிய முடிகின்றது. ஒவ்வொரு வினைக்கும் எதிர்வினை உண்டு. குந்தி போல் குந்தியின் பாத்திரம் மூலம் அறிய முடிகின்றது. குரோதம் கொண்டால் விரோதம் பிறக்கும் திருதராஷ்டிரன் போல். பெற்றோர் பாவம் பிள்ளைகள் மேல் சாபம் கௌரவர்கள் மூலம் அறிய முடிகின்றது. பேராசை பெருநஷ்டம் துரியோதனன் மூலம் அறிய முடிகின்றது. கூடா நட்பு கேடாய் முடியும் கர்ணன். சொல்லும் வார்த்தை கொல்லும் ஓர் நாள் பாஞ்சாலியின் மூலம் அறிய முடிகின்றது. தலைக்கணம் கொண்டால் தர்மமும் தோற்கும் யுதிஷ்டிரன் அவர் மூலமாக அறிய முடிகின்றது. பலம் மட்டுமே பலன் தராது என்பதை பீமனோட பாத்திரம் கூறுகின்றது. இருப்பவர் இருந்தால் கிடைப்பதெல்லாம் வெற்றியே என்பதை அர்ஜுனனோட பாத்திரம் கூறுகின்றது. சாஸ்திரம் அறிந்தாலும் சமயத்தில் உதவாது என்பதை சகாதேவன் மூலம் அறிகின்றோம். விவேகமில்லாத வேகம் வெற்றியை தராது என்பதை அபிமன்யு மூலம் அறிகின்றோம். நிதர்சனம் உணர்ந்தால் நெஞ்சம் கலங்கிடான் என்பதை கண்ணன் மூலம் நாம் அறிய முடிகின்றது. எல்லா மொழியினரும் அவரவர் தாய்மொழியில் பேசுகிறார்கள். மொழிகள் அனைத்திற்கும் தாயாக விளங்கும் தமிழ் மொழியை
தாய்மொழியாக பேசும் புண்ணியம் பெற்றவர்கள் நாம். ஆம், ஆங்கிலம் கூட தமிழ் மொழியிலிருந்து தான் வந்தது. நான் கூறவில்லை. W. ஸ்ட்ரீட் என்பவர் The Etymological Dictionary of English Language உள்ள 14,256 சொற்களில் 12,960 சொற்கள் தமிழிலிருந்து வந்தது என்று ஆய்வின் மூலம் நிரூபித்திருக்கின்றார். அதாவது 90 விழுக்காடு சொற்கள் தமிழிலிருந்து வந்தவை. உதாரணத்திற்கு 1-2 பார்த்தால், கிரை, CRY, கிரை, அது கரை என்ற தமிழ் சொல்லிலிருந்து வந்தது. நீங்க கூட பார்த்திருக்கலாம், சும்மா கரையாத அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல, அழுகாத, அத சும்மா கரையாத அப்படிங்கிற அந்த கரைங்கிறதெல்லாம் கிரைன்னு வந்தது. களிமண் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிளே வந்தது. அதே போல் S+ பேச்சு, ஸ்பீச், S+ பஞ்சு, ஸ்பாஞ்ச், S+ மெது, ஸ்மூத், S+ பரவி, ஸ்ப்ரே, S+ உடன், சடன், S+ நாகம், ஸ்னேக். இப்படி 600க்கும் மேற்பட்ட சொற்கள் உள்ளன. கோ என்ற இடத்தில் தமிழில் கே என்ற ஆங்கில எழுத்தை போட்டால் 100 ஆங்கில எழுத்துக்களுக்கு மேல் வரும். உதாரணத்திற்கு கொல் என்ற சொல்லில் கோவை எடுத்துவிட்டு கேயை போட்டால் கில் என்று வருகின்றது. இப்படி மதர் ஆஃப் ஆல் லாங்குவேஜஸ் இஸ் தமிழ் லாங்குவேஜ், த கிரேடில் ஆஃப் ஆல் கல்ச்சர், ஆல் ரிலிஜன் அண்ட் ஆல் சிவிலைசேஷன் என்று கூறியிருக்கின்றார். இதுபோல் மாண்ட்ரின், சீனாவின் மொழியான மாண்ட்ரின், யூதர்கள் மொழியான ஹீப்ரு, அரபி மொழி, எல்லாமே எல்லாத்திலையும் 65 விழுக்காடு தமிழ் மொழி உள்ளது என்பதை கூறியிருக்கின்றார். 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன் தெலுங்குகிற மொழி இல்லை. அப்பொழுது தாய் தமிழத்தோடு இந்த தெலுங்கானா இருந்தது. அதே போல் 1000 வருடங்களுக்கு முன்னால் கன்னடம் இல்லை. அப்பொழுது தாய் தமிழகத்தோடு நமது கர்நாடகா இருந்தது. 700 வருடங்களுக்கு முன் மலையாளம் இல்லை. அப்பொழுது கேரளா தமிழ்நாட்டோடு இருந்தது. அம்மா, அப்பா என்ற தமிழ் சொல் இன்று உலகில் உள்ள 200 மொழிகளில் இருக்கின்றன. தமிழில் மட்டும்தான் சொற்களுக்கு பொருள் உண்டு. கட்டுமரம் என்ற தமிழ் சொல் உலகில் உள்ள 7102 மொழிகளிலும் கட்டுமரம் என்ற சொல்லாகவே இருக்கின்றது. மரத்தை கட்டி உருவாக்கப்படுவது கட்டுமரம் என்ற அந்த பொருளோடு கூடிய சொற்கள் தான் நமது தமிழ் மொழி. இந்தியாவில் கிடைத்த 1,00,000 கல்வெட்டுகளில் 95 விழுக்காடு தமிழ் மொழி கொண்ட கல்வெட்டுகள். 2004ஆம் ஆண்டில் யுனெஸ்கோ நிறுவனம் அமைப்பில் பாரம்பரிய மொழிகள் எனப்படும் ஒரு புதிய வரையறையை உருவாக்கியது. அதற்கு சில அளவுகோல்களை கொண்டு உருவாக்கியது. இதனில் முதலில் சேர்க்கப்பட்டது நம் தமிழ் மொழி என்பதை எண்ணி நாம் பெருமை கொள்ள வேண்டும். தமிழ்நாடு, அந்தமான் நிக்கோபார், புதுச்சேரி, இலங்கை, சிங்கப்பூர் இவற்றிலெல்லாம் அரசு அலுவல் மொழியாக இன்றும் இருக்கின்றது. பிற மொழிகள் வாயினால் பேசப்பட்டு செவிக்கு உணர்த்த வல்லது. சிறப்பு மிக்க தமிழ் மொழி இதயத்தால் பேசப்பட்டு இதயத்தால் உணர வைக்கும் மொழி. மற்ற மொழிகள் தொடர்புக்கான மொழி. தமிழ் மொழி உணர்ச்சிகள் கலந்த மொழி. தாயாகவும் தெய்வமாகவும் போற்றப்படுகின்றது. தமிழ்த்தாயிற்கு கோயிலே நாம் கட்டியிருக்கின்றோம். தனித்து இயங்க வல்லது, காலத்தால் அழியாதது, பெருமை மிக்கது, செழுமை உடையது. 3 சங்கங்களால் வளர்க்கப்பட்ட தமிழ் மொழி நம் தமிழ் மொழி. இந்த பெருமையை உணர்ந்ததால் தான் பலரும் தமிழை மிக பெருமையாக பாராட்டியிருக்கின்றார்கள். அவர்களில் ஒரு சிலர் என்று பார்க்கும் பொழுது கம்பர் இதனை மதுர மொழி என்றார். 14 மொழிகள் அறிந்த பாரதியார் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் காண்பது காணோம் என்று தமிழ் மொழியை போற்றியிருக்கின்றார். பாரதிதாசன் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் என்று தமிழை அமுதோடு இணைத்து காண்கின்றார். கிறித்துவ மதத்தை பரப்புவதற்காக வெளிநாட்டவர்கள் வந்த பொழுது அதை பரப்புவதற்காக தமிழை கற்றபோது தமிழுக்கு அடிமையானார்கள். திருவாசகத்திற்கு உருகாதார் ஒருவரும் இல்லை என்பதை உணர்ந்தார்கள். இப்பொழுது ரோசையா அவர்கள் பேசினது போல் எல்லி திருக்குறளை முதலில்
கிணற்றுகளிலெல்லாம் எழுதி வைத்து திருக்குறளை பரப்பினார். அது மட்டுமல்ல, திருவள்ளுவர் உருவத்தை நாணயத்தில் பொதித்து, அவர் ட்ரெஷரர் இருந்தால் அதில் பொதித்து பெருமை கொண்டார். ஜியு போப் தன் சவப்பெட்டியில் திருவாசகத்தையும் திருக்குறளையும் வைக்க வேண்டும் என்று கூறினார். தன்னுடைய கல்லறையில் இங்கு ஒரு தமிழ் மாணவன் உறங்குகின்றான் என்று எழுத சொல்லினார். அது மட்டுமல்லாமல் அந்த கல்லறையை உருவாக்க பச்சையப்பன் கல்லூரியில் உள்ள தமிழ் மாணவர்களின் பணத்தை கொண்டு உருவாக்க வேண்டும் என்று கூறினார். ஆனால் சவப்பெட்டியில் திருவாசகம் வைத்தார்களோ திருக்குறளை வைத்தார்களோ எனக்கு தெரியாது. ஆனால் கல்லறையில் அந்த பச்சையப்பன் கல்லூரி மாணவர்கள் கொடுத்த அந்த டொனேஷன், அதாவது ரூபாய் பைசா முதற்கொண்டு அதில் எழுதப்பட்டிருந்ததை என் கண்ணால் நான் பார்த்தேன். நான் லண்டன் மகன் திருச்செல்வத்தை கூட்டி போய் அந்த ஜியு போப் கல்லறையை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசையோடு போய் பார்த்தேன். ஆனால் இங்கே ஒரு தமிழ் மாணவன் உறங்குகின்றான் என்ற அந்த சொல் இல்லை. ஆனால் அவர் ஆசைப்பட்டார். இப்படி ஒவ்வொருவரும் தமிழை பேணி ஆவலோடு விரும்பி படித்தார்கள். நான் இதையெல்லாம் ஏன் கூறுகிறேன் என்றால், நாம் தமிழ் மொழியின் பெருமையை உணர வேண்டும். தமிழ் மக்கள் தமிழில் பேச வேண்டும். குறிப்பாக மாணவ செல்வங்கள் நீங்கள் தமிழில் பேச வேண்டும். தொடர்ந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த தமிழின் பெருமையை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற வேண்டுதலை நான் இங்கு வைக்க விரும்புகின்றேன். அடுத்து நீரின்றி அமையாது உலகு என்ற தலைப்பு. இனிமையும் நீர்மையும் தமிழ் நிலம் ஆகும் என்கிறது பிங்கள நிகண்டு. ஆக நீரோடு நெருங்கிய தொடர்புடையது தமிழ். உலகில் நெருக்கமாக குளங்கள் அமைந்திருக்கும் இடங்கள் 2. ஒன்று எகிப்து, 2வது தமிழ்நாடு. குளம் என்று பெயரிடப்பட்ட ஊர்கள் தமிழகத்தில் ஏராளமாக இருப்பதே இதற்கு சான்று. அது மட்டுமல்ல, இப்போது ஐயா அவர்கள் மிக அருமையாக எவ்வளவு குளங்கள், எவ்வளவு தண்ணீர் நீர்நிலைகள் இருந்தது என்பதை அவர் காண்பித்தார். தண்ணீரை குறிக்க தமிழில் நீர் என்கின்ற ஒற்றை சொல் மட்டும் இல்லை, ஆலம் என்பதும் நீரை குறிக்கும். அதனால்தான் ஆலங்கட்டி மழைன்னு சொல்றோம்ல, அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். கேரளால ஆலப்புழா அப்படிங்கிற ஒரு இடமும் இருக்குது. நீர்நிலைகளை நாம் மறந்து விட்டோம். நீர் என்ற பொருள் தரும் சொற்களையும் நாம் மறந்து விட்டோம். நீர்நிலைகளுக்கு மட்டும் தமிழில் எத்தனை சொற்கள் உள்ளன தெரியுமா? அகழி, அகப்பு, அலந்தை, ஆவி, ஆறு, இளஞ்சி, உடுவை, உவளகம் அப்படின்னு நிறைய பட்டியல் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 78 சொற்கள் இருக்கு இந்த நீர்நிலைகளை பற்றி. அதற்கான சொல் 78 சொற்கள் இருக்கின்றது. அதை நினைக்கும் பொழுது வியப்பாக இருக்கின்றது. அடுத்து, நீரின்றி அமையாது உலகினில் யார் யாருக்கும் வானின்று அமையாது ஒழுக்கு என்ற இந்த திருக்குறள், 20வது திருக்குறள் இதுதான் இவர்கள் இந்த நீரின்றி அமையாது உலகு என்ற அருமையான பொருண்மையை எடுத்திருக்கின்றார்கள். அதன் பொருள், எப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் நீர் இல்லை என்றால் உலக வாழ்க்கை நடைபெறாது. அத்தகைய நீரை, மழை நீர் இல்லை என்றால் நீரே இருக்கத்துக்கு வாய்ப்பில்லை என்ற அருமையான கருத்தை கூறுகின்றது. உலகத்திற்கு, பூமிக்கு, உடலுக்கும், அனைத்து உயிர்களுக்கும் ஆதாரமாக வழங்குவது நீர். நீராதாரம் இல்லை என்றால் வாழ்வாதாரம் இல்லை. பூமியில் 3 வடிவில் நீர்கள் இருக்கின்றன. திண்மம், திரவம், வாயு என்ற 3 நிலைகளில் நீர் இருக்கின்றது. உலகத்தை சூழ்ந்துள்ள கடல் 97 விழுக்காடு உவர் நீரை கொண்டுள்ளது. தரையில் குளம், குட்டை என்று பார்க்கும் பொழுது 0.06 நீரும், துருவ பகுதிகளில் உயர் மலைகளில் பனிக்கட்டிகளாக உறைந்திருக்கும் நிலையில் 2.4 விழுக்காட்டிலும் தண்ணீர் இருக்கின்றது. மனித உடலில் பெரும்பங்கும் நீர்தான். உலகமானாலும் உடலானாலும் பெரும்பங்கு நீர்தான். நீரின்றி ஓரறிவிலிருந்து 6 அறிவில் உள்ள உயிர்கள் வாழ முடியாது. பூமியில் நீர் இருப்பதால் தான் வெப்பம் தணிக்கப்படுகிறது. இந்த பூமி அழகாக, பசுமையாக பூத்து குலுங்குகிறது. காய், கனிகள் நமக்கெல்லாம் பெற்று தருகின்றது. கடலின் நீர் ஆவியாகி குளிர்ந்து மழையாக
தூய நீராக மக்களுக்கு கொடையாக வழங்குகின்றது. மழை நீர் மலையிலிருந்து நீர்வீழ்ச்சியாக வீழ்ந்து அருவியாகி பின் நதிகளாகி பூமியில் குளம் குட்டைகளாக நிறைவாக உருமாறி விளங்குகின்றது. இந்த நீர் தேவைக்காக ஏரிகளில் சேமிக்கப்படுகின்றது. காலத்தால் இவற்றில் நீர் வறண்டால் கூட அதற்கடியில் உள்ள நிலத்தடி நீர் நமக்கு உதவுகின்றது. இவையெல்லாம் இயற்கை தந்த நல் வரமாகும். ஆனால் வாழ்வாதாரமான இந்த புண்ணிய நீரை தொழிற்சாலை கழிவுகளால் வரும் நச்சுக்களால், நெகிழி குப்பைகளால், சாயப்பட்டறை கழிவுகளால் பல்வேறு வகைகளில் நீர் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏரி, குளம், குட்டைகள், வயல்கள் வீடுகளாகி வருகின்றன. இதனால் நீர்வளம் குறைந்து வறட்சி நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். நீரை உருவாக்க முடியாது. செயற்கையாக உருவாக்க பல முறைகள் செய்ய அவர்கள் முயன்றாலும் அதன் மூலம் இயற்கை பாதிக்கப்பட்டு அதனால் பல கேடுகள் வந்ததையும் உணர்ந்தார்கள். அந்த காலத்தில் தண்ணீர் பட்ட பாடு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். அவ்வளோ அபண்டன்டா இருந்தது. ஆனால் இன்னைக்கு தண்ணீருக்கு படாத பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். இப்பொழுது காசு கொடுத்து குடிநீர் வாங்குகின்றோம். போகிற போக்கில் தங்கத்தை கொடுத்து தண்ணீர் வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை கூட வரலாம். இன்று மாநிலத்துக்கு மாநிலம் தண்ணீருக்காக சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம். இனி 3ஆம் உலகப் போர் கூட இந்த தண்ணீருக்காக ஏற்படலாம் என்ற சூழ்நிலை உருவாகியிருக்கின்றது. அன்று அதனால்தான் அருமையான பழமொழியை கூறினார்கள். தாயை பழித்தாலும் தண்ணீரை பழிக்காதே, நீரை செல்வமாக நினைக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு சொட்டு தண்ணீரும் நம்ம தெய்வமாக போற்ற வேண்டும் என்று நம்ம பெரியோர்கள் கூறினார்கள். அது மட்டுமல்ல, நீ எவ்வளவு தண்ணி செலவழிக்கிறியோ அவ்வளவு பணம் உன்னை விட்டு போயிடும் அப்படி என்றாம் கூறினார்கள். அந்த வகையில் இன்று இந்த அருமையான பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷனை பார்த்தீங்க. எவ்வளவு நமக்கு நீர் ஆதாரங்கள் இருந்தும் நாம் அதையெல்லாம் இழந்து இப்ப தண்ணீருக்காக படாத பாடுபடுகின்றோம் என்று அறிந்த நிலையில் அதன் காரணத்தை புரிந்து கொண்டு, மாணவ செல்வங்களே, நீங்கள் எல்லாம் எக்காரணத்தை கொண்டும் பைப்பை மூடினீங்கன்னா நல்லா மூடுங்க. சொட்டு சொட்டு சொட்டா தண்ணி வர்றதை நீங்க 1 மணி நேரம் வைங்க, பக்கெட் நிறைஞ்சு போயிடும், 1 பக்கெட் தண்ணி போயிடும். அதே போல் இன்று பல வீடுகளில் அக்வாகார்டு வச்சிருக்காங்க. அது 1 பக்கெட் தண்ணி எடுக்கணும்னா 1 பக்கெட் தண்ணி வேஸ்டா போகும். அதை பலரும் அதை பிடித்து கூட உபயோகிப்பதில்லை, அப்படியே வாஷ் பேசின்ல விடுறாங்க. பல பொது இடங்கள் எல்லாம் பார்த்தால் தண்ணீர் திறந்த மாதிரியே இருக்குது. பாத்திரம் விளக்குறப்போ திறந்த டேப்பை மூடுறதே கிடையாது. பாத்திரம் முழுக்க கழுவி பிடிக்கிற வரைக்கும் அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அதுவும் மெதுவாக கூட வைக்கிறது இல்லை, பெரிய அளவுல வச்சு இது பண்றாங்க. அந்த வகையில் பல வழிகளில் நாம் தண்ணீர் மட்டுமல்ல, எந்த சக்தியையும் நாம் சிக்கனமாக வழங்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மிக முக்கியமாக நீர் இல்லாமல் நாம் உயிர்கள் வாழவே முடியாது என்ற சூழ்நிலையில் இந்த நீரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற அந்த நல்ல செய்தியை மக்களுக்கு, மிக குறிப்பாக மாணவ செல்வங்களுக்கு தெரிவிக்கும் வகையில் நீரின்றி அமையாது உலகு என்ற அருமையான ஒரு பொருண்மையை எடுத்து இந்த அரிய நிகழ்ச்சியில் பேசுவதற்கு நல்ல வாய்ப்பினை தந்த உங்கள் அனைவருக்கும், குறிப்பாக நமது திருமதி பேராசிரியர் புவனா அவர்களுக்கும், என்னுடன் தொடர்பு கொண்டு அனைத்தையும் உதவி செய்த அனைத்து பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன். காலம் இருப்பின் தமிழை பற்றி மட்டும் ஒரே ஒரு பாடலை பாடி நிறைவு செய்து இருக்கின்றேன். தமிழன்னையே தினம் முன்னையே, தமிழன்னையே தினம் முன்னையே, நலம் பெறவே அருள் பெறவே வணங்குகின்றேனே தாழ்பணிந்தே, அறம்பொருள் இன்பம் குரல் தரும் ஞானம் அகம்புறமே எங்கள்
வாழ்க்கையின் மூலம் காவியர் கோடி காலடி மீது பாவலர் மீதும் பாடிய போதும் இசையாய் அமுதாய் சிரிப்பவள் நீயே, இசையாய் அமுதாய் சிரிப்பவள் நீயே தமிழன்னையே. இலக்கணத்தாலே நீ உயர்ந்தாயே, இலக்கியம் போலே நீ சிறந்தாயே. இலக்கணத்தாலே நீ உயர்ந்தாயே, இலக்கியம் போலே நீ சிறந்தாயே. காலத்தை வென்ற மூத்தவள் நீயே, காலமெல்லாம் எம்மை காப்பவள் நீயே. காலத்தை வென்ற மூத்தவள் நீயே, காலமெல்லாம் எம்மை காப்பவள் நீயே. சிலம்பாய் மணியாய் சிரிப்பவள் நீயே, சிலம்பாய் மணியாய் சிரிப்பவள் நீயே தமிழன்னையே. தினம் உன்னையே நலம் பெறவே அருள் பெறவே வணங்குகின்றேனே தாழ் பணிந்தே தமிழன்னையே. வணங்குகின்றே வணங்குகின்றேனே வணங்குகின்றேன். மனமார்ந்த நன்றி. உண்மையிலேயே தொடக்கம் ஒருவித செறிவோட இருந்தது அப்படின்னா உங்களோட தொடக்க விழாவோட நிறைவு ஒரு அற்புதமான அழகான தமிழோடு அழகான இசைப்பாடலோடு அமைந்திருக்கு. ரொம்ப 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 நன்றி. தொடர்வது நன்றி. மொழிகளின் சங்கமம் சசுன் சிசித் விழாவில் கலந்து கொண்டுள்ள அனைவருக்கும் வணக்கம். பெருமைமிகு சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு நன்றி செலுத்துவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஸ்ரீ சங்கர்லால் சுந்தர்பாய் சசுன் ஜெயின் மகளிர் கல்லூரியின் மொழித்துறையினர் நடத்தும் சசுன் சிஜித் விழாவிற்கு அனுமதி வழங்கிய கல்லூரி செயலர் ஸ்ரீ அபய ஸ்ரீமால் ஜெயின் அவர்களுக்கும், கல்லூரி இணைச் செயலர் அசோக்குமார் மேத்தா அவர்களுக்கும், உறுதுணையாக விளங்கிய கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் பத்மாவதி அம்மா அவர்களுக்கும், துணை முதல்வர் ருக்மணி அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சிறப்பு விருந்தினரான திரு காரா நரசையா அவர்கள் சிறந்த எழுத்தாளர் மற்றும் ஆய்வாளர். நீர்நிலைகளினுடைய நிலைகளை புகைப்படங்களோடு அருமையாக விளக்கி நமக்கு சிறந்த உரை ஆற்றினார். அவர்களை மொழித்துறையின் சார்பில் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக கலைமாமணி டாக்டர் வாசுகி கண்ணப்பன் அவர்கள் அருமையான இசைத்தமிழால் எங்கள் மனதை கவர்ந்த ஒரு சிறந்த பேச்சை வழங்கினார். தமிழ் எழுத்துக்களினுடைய சிறப்பையும் தமிழ் இலக்கியங்களினுடைய சிறப்பையும் மாணவிகளுக்கு புரியும் வகையில் அருமையாக சொன்னீங்கம்மா. உங்களுக்கு எங்களுடைய கல்லூரியின் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மற்றும் இந்நிகழ்வுக்கு உறுதுணையாக விளங்கிய துறைத்தலைவர்கள், இந்நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்து நடத்திய தமிழ், ஹிந்தி, பிரெஞ்சு, சான்ஸ்கிரிட் துறை பேராசிரியர்களுக்கும், பிற கல்லூரியில் இருந்து இந்த போட்டியில் கலந்து கொள்ள வந்துள்ள மாணவ கண்மணிகளுக்கும், அலுவலக பணியாளர்களுக்கும், தொழில்நுட்ப உதவி புரிந்தவர்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து என் நன்றி உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நாட்டுப்பண். புனிதவதிமா.